and who wants to be independent and pretty strong character. And then especially she's told by her father for any circumstances not to take any favor from Prabhakar's family because of some past enmity. Unfortunately, due to some tragic incidents, Hema's father dies with a lot of loss and everything, bankruptcy, because he had bought a house and all those things. So now she is homeless. She is homeless. So the first scene that we are enacting is she is homeless, she doesn't know where to go. Prabhakar comes in and offers her his help and asks her to come to his house. But then again, now there's a dilemma in her mind because she doesn't want to take anybody's favor, and especially she doesn't want to take favor from Prabhakar's family. But she has no other way, and Prabhakar is a very, very nice person. He is offering some suggestions and asking her to come to her house. Finally, she accepts because she has no other way. Then she decides to come to her house with one condition, that whatever expenses Prabhakar or she endures through Prabhakar, she has to repay it back. Only on that condition that she agrees to come to Prabhakar's house, and Prabhakar says fine. That as long as you have not repaid all the expenses that I have incurred on you, you are not getting out of my house. That's first scene. The second scene is Hema is now in Prabhakar's house and she has got a job. She is a salesperson, and then she has gone to market her product, and then she encounters one character. So there's some kind of conversation between Hema and then this character. Okay, that's the second scene. And the third scene is Hema, being a very self-respecting person, due to some misunderstanding, Prabhakar suspects that she has stolen some money from her employer, and then he accuses her. And then later he realizes that he was wrong, and then he goes and tries to console her, and she is very angry and feeling very sad, and then he tries to console her, saying that, oh, I'm sorry, and all those things. Okay, this is the three scenes that we are enacting. Okay, any questions? Okay, anyway. That's the camera. No, Mavibu, come here, please. Oh, okay. If she's... Okay, ready? ಕೂತ್ಕೋ ಹೇಮ. ನಮ್ಮ ಮನತಂದ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡು. ಪ್ರಭಾಕರ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಡು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಮ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ರೆ, ನೀವ್ ದಯೆ ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬೀರಿ ಬಿಕ್ಕಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದ್ಲು? ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೇಮ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು? ಪ್ರಭಾಕರ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಹರಿತಿರೋ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಿರೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ವೋ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮನೆ ತಂದ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅವ್ರ ನೇರಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಹಂಗಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವೇಷ ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ? ನನಗ್ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ, ನಮ್ ತಂದೆ ಮಾತಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದಪ್ಪ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಮಮ್ಮ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದರು. ಸರಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೀಗಂದ್ರು ಹಾಗಂದ್ರು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ನಡಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರಕ್ ಒಂದ್ ಮನೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಡಿ. ನೀನು ಪದೇ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲೋ. ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವಾ ಹೇಮಾ? ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಿರ್ಧಾರ? ನಡಿ ಹೇಮಾ, ನಿಂಗೆ ಇರಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಜನರು ನನಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಅಂತನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳೋ? ಅವ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು ತಿಮ್ಮ. ಆ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳೋ? ಸರಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ತಿಮ್ಮ ನಡಿಯೋ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು. Now she has come to Prabhakar's house. So ಮನೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಹೇಮಾ? ನೋಡು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಾಕು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಮನೆ ಸಿಕ್ತು, ಮನಃಶಾಂತಿ ಅದು ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭಾಕರ, 1 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ. ತಗೋ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. Oh, I was watching you. She has 2 servants. So one is the Tima and another one is Muga. So this is Tima. She is acting the Tima's role. ತಿಮ್ಮ ಅಳೋದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರಪ್ಪ ಪಾಪ. ಏ ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋದೇನು ನಾಲ್ಗೇನೋ ಬ್ಲೇಡೋ? ಸರಳವಾದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಪ್ರಭಾಕರ, ನಾನೇ ನಿನ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ನೆ, ನಿನ್ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ನೆ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಕಾಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು? ಹೋಗೋಗು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಡಿ ಅಮ್ಮ? ಮನಸ್ ಸಲುವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತು ಸಲುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಹೇಮಾ, ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಸಹನೆ ನಿಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಶುಭ ಕೋರ ಅರ್ಹತೆನೂ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ? ಒಬ್ರು ಶುಭ ಅಶುಭ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗಿಲ್ವೋ? ನೋಡು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗ್ ನಿಂತಿದೆ, ಅದು ಮುಳುಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ ನೋಡೋಣ. ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಾತನ್ನ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯತ್ತ ಹೇಮ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ನಡೆದೇ ನಡೆಯತ್ತೆ. ಸಾಕು ಹೋಗೋ, ನಿನ್ ಪುರಾಣ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ? ಕೈಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಣವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ. 2 ದಿನ ತಡಿ, ನೀನು ನಿನ್ ಮೂಗ ನಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಸುವಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರಾ. ಪ್ರಭಾಕರ, ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನೆ ಬೀಗದ ಕೀನ. ಏನಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ? ಹೇಮಾ, ತಲೆಗೆಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಂಗೆ? ಹಿಂದು ಮುಂದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಮನ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲ? ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂಟಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 100 ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ನೀನ್ ಗಂಡಲ್ವೇ? ಹೆಣ್ಣು. ತಿಮ್ಮ ನಡೀರೋ. ಹೇಮಾ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಮಾ? ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನದ ನೆನಪನ್ನು ಅಳಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗು. ಪ್ರಭಾಕರ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಏನದು? ನಾನ್ ನಿನ್ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಏನೇ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತೀನೋ, ನೀನ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ತಿಮ್ಮ ಮೂಗ ಇಬ್ರು ನನ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲಿ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣು. ನನ್ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾವ ಛಲ ಅಧಿಕಾರನೂ ಚಲಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಒಪ್ಪದೆ ಹೇಮಾ ನಿನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೈ ಟು ಪೈ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. This is the end of scene 1.